اگر اچانک سے آپ کے محلے میں یا آپ کے گھر کے باہر بلیاں آ کر رونا شروع کر دیں تو بس آپ نے یہ ایک کام کر لینا ہے، اس کے بعد آپ کی تقدیر اور زندگی ایسے بدلے گی جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے۔ آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، رزق، دولت اور پیسہ آپ کے گھر پر ایسے برسے گا جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے بھی اس قسم کے قصے ضرور سن رکھے ہوں گے کہ ایک شخص نے بلی کے ساتھ فلانا کام کیا جس کے بعد وہ بے تحاشا دولت اور بنگلوں کا مالک بن گیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بلیوں سے متعلق اسی گہرے راز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ یقین مانے دولت مند ہونے کا اس سے آسان اور تیز ترین طریقہ اور کوئی نہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جس کے دو پہلو ہیں۔ بلیوں کا ایک پہلو تو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہے، جبکہ بلی کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بہت زیادہ بھیانک اور خوفناک ہے۔ اگر اسلام کی بات کریں تو اسلام میں بلی کو ایک مقدس جانور کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام کے مطابق نہ صرف بلیوں کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے، بلیوں کو گھر میں پالا جا سکتا ہے، بلکہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ بلیاں ایک پاک جانور ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک بلی کسی کھانے پینے والی چیز کو جھوٹا کر دے تو وہ چیز بھی نجس یا ناپاک نہیں ہو جاتی، بلکہ اس چیز کو بھی کھایا جا سکتا ہے، جس کی مثال ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے ملتی ہے کہ ایک بار ایک عورت آپ کے لیے ہریسہ لاتی ہے۔ اس دوران آپ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، جس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کو انگلی کی مدد سے اشارہ کرتی ہیں کہ ہریسہ ایک جگہ رکھے اور چلی جائے۔ وہ عورت ایسا ہی کرتی ہے۔ اس دوران ایک بلی آتی ہے اور ہریسہ کو ایک جگہ سے کھا جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ اسی جگہ سے ہریسہ کھاتی ہیں جس جگہ سے بلی کھا کر گئی ہوتی ہے، اور ارشاد فرماتی ہیں کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بلیوں سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ صرف ایک پالتو بلی موجود تھی، بلکہ آپ نے یہاں تک حکم دے رکھا ہے کہ ہرگز بھی بلیوں کو نقصان نہ پہنچاؤ اور نہ ہی انہیں مارو۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی بلی کو مارنا بھی ہو تو روئی کا گالا بنایا جائے اور اس روئی کے گالے سے بلی کو مارا جائے تاکہ بلی کو ذرا برابر بھی چوٹ نہ لگے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو نام آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے بے شمار احادیث منسوب ہیں۔ آپ نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں، لیکن یہ جان کر یقیناً آپ کو حیرانی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام ابو ہریرہ تھا ہی نہیں، بلکہ یہ نام تو آپ کا بعد میں پڑا تھا۔ عربی میں ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی، جبکہ ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلیوں والا۔ اصل میں حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کچھ اور تھا، لیکن بلیوں سے پیار کرنے اور بلیوں کو خیال رکھنے کی وجہ سے آپ کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا، یعنی بلیوں والا۔ ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنی تمام مخلوق سے ہی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن بلیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مقام دے رکھا ہے کہ بلی چاہے دعا کرے یا بد دعا دے، نہ تو بلی کی دعا اور نہ ہی بلی کی بد دعا کسی بھی آسمان پر ٹھہرتی ہے، بلکہ بلی چاہے پھر دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ جبکہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، انسان کی بھی کی گئی دعا یا بد دعا کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رکتی ہے، سیدھا اللہ تک نہیں جاتی۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، بلیوں کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو کہ بہت زیادہ خوفناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنات بھی بلیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بلیوں اور جنات کے درمیان ایک ایگریمنٹ یعنی ایک معاہدہ موجود ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اس روح زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے
آنے से पहले जिन्नात का राज हुआ करता था। जिन्नात भी रूह ज़मीन पर कबीलों की शक्ल में ही रहते थे, जैसे कि आजकल इंसान मुख्तलिफ कबीलों की शक्ल पर इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन जिन्नात का जो सबसे ताकतवर कबीला था और उस कबीले की जो सबसे ताकतवर रानी हुआ करती थी, उसके पास बहुत ज्यादा बिल्लियां हुआ करती थीं और जिन्नात की वो रानी बिल्लियों से बे इंतहा मोहब्बत और प्यार किया करती थी। क्योंकि जिन्नात की रानी बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बिल्लियों को पसंद करती थी, इसलिए जितने भी जिन्नात थे वो तमाम भी बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और बिल्लियों का ख्याल रखा करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस रूह ज़मीन पर भेजा तो जिन्नात की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। लेकिन अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले जिन्नात और बिल्लियों के दरमियान ये माहिदा हुआ था कि जब भी बिल्लियां किसी मुसीबत में हुआ करेंगी तो जिन्नात आकर बिल्लियों की मदद करेंगे। इसी तरह जिन्नात की जानिब से उस शख्स से बदला लिया जाएगा जो बिल्लियों को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि उस शख्स की मदद भी की जाएगी जो कि बिल्लियों की मदद करेगा। यानी ये कहना हरगिज भी गलत ना होगा कि एक जानिब रहमान बिल्लियों के साथ है और दूसरी जानिब जिन्नात भी बिल्लियों के साथ खड़े हैं, और यही चीज बिल्लियों को एक बेहद पुरसरार मखलूक बना देती है। वो मखलूक जो कि रातों रात आपकी किस्मत को बदल सकती है। एक तरफ इस्लाम बिल्ली को बरकत वाला जानवर करार देता है और इस्लाम कहता है कि बिल्ली को प्यार करने और बिल्ली के खाने पीने का ख्याल रखने से बरकत पड़ती है, रिज़्क आता है, दौलत आती है। जबकि दूसरी तरफ जिन्नात ऐसे शख्स की मदद करने को तैयार खड़े हैं जो कि बिल्लियों से प्यार करता है और बिल्लियों की मदद करता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर अचानक से आपके गली मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द या आपके घर के बाहर या आपकी घर की छत पर कभी अचानक से बिल्लियां आ जाएं और बिल्लियां आकर रोने लगे, तो पहली चीज तो ये कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि ये बात सरासर झूठ है कि बिल्लियों का रोना मनहूस होता है और ये एक निशानी होती है कि कोई मरने वाला है। क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि शायद बिल्लियां फरिश्तों को देखकर रोती हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि सिर्फ जो मुर्गा होता है वो घर में आने वाले फरिश्तों को देख सकता है, जबकि मुर्गे के अलावा और दूसरी कोई ऐसी मखलूक नहीं जो कि फरिश्तों को देख सकती है। इसलिए ये बात सरासर बेबुनियाद और गलत है कि बिल्लियां तब रोती हैं जब वो मौत के फरिश्तों को देखती हैं। असल में जब कोई भी बिल्ली किसी तकलीफ में होती है या उसे इंसानों की मदद की जरूरत होती है तो ये असल में इंसानों के लिए एक आजमाइश होती है कि कौन इंसान बिल्ली की मदद करता है। ये आजमाइश अल्लाह ताला की जानिब से भी हो सकती है और जिन्नात की भी, कि कौन शख्स आगे बढ़कर बिल्ली की मदद करता है और बिल्ली को तकलीफ से निकालता है। क्योंकि इस्लाम भी ये कहता है कि बिल्ली की मदद करना और बिल्ली को खाने पीने के लिए कुछ देना बहुत ही बरकत वाला अमल है, और ये वो अमल है जो कि घर में रिज्क और दौलत को बढ़ाता है। और जिन्नात के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है कि जिन्नात और बिल्लियों के दरमियान एक मायदा है कि जो शख्स भी बिल्लियों की मदद करेगा तो जिन्नात भी उस शख्स की मदद करेंगे और उस शख्स के लिए आसानियां पैदा करेंगे। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी किसी बिल्ली को तकलीफ में देखें, आप ये देखें कि किसी बिल्ली को भूख लगी है, उसको खाने पीने की जरूरत है या किसी भी तरह से उसको मदद की जरूरत है, तो उस बिल्ली की मदद जरूर करें। क्योंकि यकीन मानिए, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं और आपने भी ऐसी बेशुमार कहानियां सुनी होंगी जिन्होंने किसी न किसी तरीके से बिल्ली की मदद की, या वो लोग बिल्लियों से प्यार किया करते थे जिसके बाद उनके हालात ऐसे बदले कि जैसे बदलने का हक बनता है। वो लोग जो कि मुश्किल से 2 वक्त का खाना पूरा किया करते थे, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उनके पास इतनी दौलत आती है, इतना पैसा आता है कि वो शहर के अमीर तरीन लोगों में शामिल होने लगते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी अपनी तकदीर और मुकद्दर को बदलना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके घर में दौलत आए, बरकत आए, तो कोशिश करें कि हर मुमकिन, जितना मुमकिन हो सके, अल्लाह ताला की रजा के लिए बिल्लियों की मदद करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, याद से इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।